के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, भाईचारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं भी दरबार साहिब अरदास करने आया हूँ कि इस देश का जो भाईचारा है वो बना रहे। इस देश में जो कमजोर तबके हैं उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े। दरबार साहिब है। पहले अपना नाम बताइए। पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मैं भारत का एक छोटा सा गुरुओं का बेटा हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है और आज हम लोग जो हैं दरबार साहिब मत्था टेकने के लिए आए हैं। नाम तो आपको पैदा होने के साथ मिल जाता है, लेकिन असली नाम तब होता है जब आप कुछ काम करके दिखाते हैं। तो संतों गुरुओं के आशीर्वाद से, उनके उपदेश से आज भी इस देश में मानवता के भले के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, भाईचारे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं भी दरबार साहिब अरदास करने आया हूँ कि इस देश का जो भाईचारा है वो बना रहे। इस देश में जो कमज़ोर तबके हैं उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े। और यहाँ इंसानों को, इंसानों जैसा जीवन जो है, जो सिक्खी में का गुण है, जो सिक्खी की पहचान है कि मानव मानव एक समान, वो बना रहे, जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं बना हुआ है। तो आज देश के हालात में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के हालात जो हैं वो बड़े कमज़ोर किए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। ऐसे में हमें एकजुट रह के अपने प्रदेश के लिए भाईचारे की एक नई पहल करनी चाहिए और जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको अधिकार नहीं मिले, उनके अधिकार किस तरह से मिले, इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए और मानवता के भले के लिए कुर्बानियाँ सदियों से जो है दी गई और आगे भी देते हम लोग जो है रहेंगे। कौन लोग देश कमजोर कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में भाईचारा बने। कौन है? और ये सब आरएसएस बीजेपी के लोग, ये वो लोग हैं जो इस देश को बांट के रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपने लोगों को सावधान रखना। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म में परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, बड़ी संख्या में हो रहा है। तो फिर ये प्रचार कहाँ रह गया? फिर हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार कहाँ है? देखिए, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें संविधान है। सभी धर्मों, पंथों को अपनी पूजा अर्चना, उपासना करने का अधिकार है और उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। एक मुल्क पहले से जो है धार्मिक हुआ था पाकिस्तान के रूप में, उसका हमने इतिहास देख लिया कि उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हम अपने देश को ताकतवर देखना चाहते हैं और जिसकी पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। मुझे लगता है किसी एक धर्म के बारे में अगर प्रयास किया जाएगा तो इससे बड़ा नुकसान होगा, देश में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जथेदार साहब से आपकी जो बातचीत हुई उसका सारांश बता दीजिए। कितनी देर मीटिंग चली? देखिए, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। एक बड़ा सवाल ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सिक्खी क्यों एक्सेप्ट नहीं की। ये जो सवाल है, आज इसका जो सवाल का जो जवाब है वो भी मुझे यहाँ से मिला इस किताब के रूप में। तो आज जत्थेदार साहब से मिलके बहुत सारी जो जानकारियाँ थी वो हासिल की, क्योंकि मैं सीखने के समय में हूँ। धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया जत्थेदार साहब? जत्थेदार साहब ने आश्वासन दिया, उनका आशीर्वाद है कि इस लड़ाई में जो है उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहेगा। और मैं उनसे वादा करता हूं कि मानवता के भलाई के लिए जो भी काम मुझसे बन पड़ेगा, मैं उसके लिए लगातार तैयार रहूँगा। मैं कभी इस देश में मानवता किसी लड़ाई को नहीं चूकूँगा। बहुत बहुत इस जो है पवित्र दरबार साहब पे जो है आके अच्छा लगा। अच्छा, एक पंजाब के साथ एक बड़ा क्राइसिस चलता आ रहा है कि हमारे जो सिख कैदी हैं उन्हें 30-30, 35-35 साल से जेलों में बंद रखा गया। संविधान की भावना के उल्ट काम चल रहा है। चाहे उसमें कांग्रेस थी चाहे बीजेपी है, सभी एक ही समान काम कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी है, सीआरपीसी है। अगर
किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो इसकी एक सज़ा जो है, एक सीमित समय जो है वो मुकर्रर है। कहीं 7 साल की सज़ा, कहीं 10 साल की सज़ा है, किन्हीं उसमें 20 साल की, कहीं आजीवन है। लेकिन जिनकी सज़ाएं पूरी हो गई उनको राजनीतिक एजेंडे सेट करने के लिए जेल में नहीं रखना चाहिए। मेरी पिछली सरकारों से तो, अब उनकी तो है ही नहीं, जिनकी है उनसे अपील है कि वो मानवता का भी ध्यान रखें, जानबूझ के अपने राजनीतिक षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए किसी को बंद ना रखे। ये मानवता का जो सारांश है, मानवता का जो किस्सा है, उसके साथ भी अपराध है। ठीक है। तो सरकार से हमारी मांग है कि जो बंदी सिख हैं उनको तो जल्दी से जल्दी रिहा करें, जिससे कि न्याय, उनके साथ न्याय हो। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होता और चुप्पी रखी जाती है तो ये गलत है। ठीक है। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बंदी सिखों को जल्दी जल्दी रिहा करें। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਝੂਠਿਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੇ, ਕਣਕਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਲਈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਲਟ ਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, 200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। 200 ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਮੈਂ ਚੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਨਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜੀਏ। ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਖਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਘਿਓ ਚਾਰਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅੱਡਾ ਉੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਖਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਵਾਨੀ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਘਿਓ ਚਾਰਨਾ ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਡੰਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਕਮ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 1 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਰੁਪਏ, 30 ਦਾ 35 ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਮੀ ਆ, ਕੋਮਲਤਾ ਆ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਘਰੇ ਨੂੰਹਾਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਬਹਿ ਜਾਗੇ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਲਾਉਣੇ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਈ ਬਸ ਸਟੀਲ ਦੀ। ਵਿਆਹ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਆ, ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ, ਇਸੇ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ।